विषयाలు ఎక్కువగా కనపడతాయి। फर्स्ट 39 चैप्टर्स में ऐसा है इन पुराना नियम के बारे में, प्रवक्ताओं का बातों के बारे में उसमें ज़्यादा हम देख सकते हैं। పాత నిబంధనకి సాదృశ్యంగా మొదటి 39 అధ్యాయాలను చూస్తారు। सो पहला 39 चैप्टर्स है ओल्ड टेस्टमेंट का अनुसार जैसा उसका सादृश्य जैसा रहता है। 9వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో క్రీస్తు పుట్టుక గురించి మరి వచనము క్రీస్తు గురించి వచనము ఉన్నది అక్కడ। కాబట్టి అది రాబోయే సంభవంగా అక్కడ పాత నిబంధనకు గుర్తుగా దానిని మనం తీసుకుంటాం 39 అధ్యాయాన్ని। तो 9 चैप्टर में जो यीशु मसीह का जन्म के बारे में उसमें लिखा गया है। तो वो सब चीज़ें को ओल्ड टेस्टमेंट का नाम जी बोल के सोच के इन सब का चीज़ों के बारे में हम सोच कर 39 चैप्टर 40వ అధ్యాయం నుంచి 66వ అధ్యాయం వరకు 27 అధ్యాయాలు నూతన నిబంధనకు సాదృశ్యంగా తీసుకుంటారు। तो 40 से लेके 66 चैप्टर्स तक మనం మన యొక్క రాజును ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలని మరి సంఘానికి లేదా రక్షించబడిన ప్రతి వ్యక్తికి యెషయా మరి పిలుపునిస్తూ ఉన్నారు। तो इधर ऐसा पुकारा है कि आइए प्रभु आपके लिए जो भी आप कैसे प्रभु के लिए जिया है, ऐसा प्रभु के लिए इस संसार में आप तैयार है, उसके लिए आपका जो प्रतिफल देने के लिए प्रभु जल्दी से आगमन होकर आ रहा है, उसके लिए तैयार रहिए बोल के सबको पुकार रहा है। इधर प्रवक्ता यशायाह 10వ వచనంలో గుమ్మముల ద్వారా రండి రండి జనమునకు త్రోవ సిద్ధపరచుడి రాజమార్గమును చక్కబరచుడి రాళ్లను ఏరి పారవేయుడి। तो इधर हम देख सकते हैं 10 वचन में ऐसा बोल रहा है कि दरवाजों से आप अंदर चलो, आप अंदर आइए और लोगों को आने के लिए रास्ता ठीक करो और राजमार्ग ठीक करो और उसको जो भी पत्थर है वो सब निकाल के फेंक दो और सारे लोग उसको देखने का लायक आप लोग आपका ध्वज उठा दो। 11వ వచనంలో ఆయన జీతం ఆయన తీసుకొని వచ్చుతున్నాడని సియోను కుమార్తెకు తెలియచేయడి అని తెలియజేశారు। तो 11 वचन में आखिरी बात में ऐसा बोला है कि जो सबको लिए जो सैलरी देना है वो लेके आ रहा है बोल के सियोन का बेटियों को बताओ बोल के प्रभु बोल रहे हैं। మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ రక్షించబడినటువంటి ప్రజలు, విమోచించబడినటువంటి ప్రజలు, యేసు రక్తంలో కడగబడినటువంటి ఆ దేవుని యొక్క సంకల్పం చేయవలసినటువంటి పని ఒకటి ఇక్కడ మనకి దేవుడు ఆదేశిస్తూ ఉన్నాడు। जो यीशु मसीह से विमोचन प्राप्त किया है और इस सैल्वेशन को प्राप्त किया है, तो वो लोग जो काम करना है उसके बारे में इधर एक बात बोला जा रहा है। రాళ్లను ఏరి పారవేయుడి। तो 10वें वचन में ये बात बोला है कि पत्थरों को उठा के फेंक दो बोल के बोल रहा है। రాళ్లను ఏరి పారవేసుకొని నమ్మకాలు మనం చక్కబెట్టుకోవాలి। ముందు మనం వెళ్ళి మన వెనకవారు వచ్చినట్లుగా కూడా మనం మార్గం సిద్ధపరచాలి। तो पहला हम अच्छे से जाके पत्थरों को निकाल के फेंक के और हमारे पीछे जो आने वाले उनके लिए भी मार्ग तैयार करके रखना है। మనందరికీ తెలుసు, మనం ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే ముళ్ళు అక్కడ పొరపాటున ముళ్ళు కనపడింది అనుకో వెంటనే మనం దాన్ని తీసేస్తాం। మా సార్ అయితే రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మేకులు కనపడతాం, బండి ఆపి కారు ఆపి మరీ దిగి ఆ రోడ్డు మీద నుంచి ఆ మేకులు తీసి పడేసి అప్పుడు వెళ్తారు, ఎందుకంటే పంచర్ అవుతుంది వెనకాల వచ్చే వాళ్ళకి అని। ముందెళ్ళే వాళ్ళు అలాగా మార్గాలు సిద్ధపరచాలి। तो जो भी आगे जाता रहता है हम भी जब रास्ते में जाते रहते हैं कि थॉर्न्स कहाँ गिरा हुआ है, पत्थर गिरा हुआ है रास्ते पे, तो हम क्या करते हैं उसको उठा के साइड कर देते हैं ताकि जो पीछे आते हैं उसके लिए वो रुकावट नहीं होगा। तो हमारा हस्बैंड क्या करते हैं कि जब गाड़ी में चलते रहते हैं वो जहाँ भी वो जो इसको कांटे को देखता है तो गाड़ी रोक के उस कांटों को निकाल देते हैं, ताकि बोलते हैं कि पीछे आने वाला गाड़ी को वो रुकावट हो सकता है, पंचर हो सकता है बोलते हैं। జీతం పుచ్చుకొని వచ్చినటువంటి మన రక్షకుడైన యేసుని మనం కలుసుకోవాలి అంటే అటువైపు నుంచి ఆటంకాలు ఉండకూడదు, దేవుని వైపు నుంచి ఆటంకాలు ఉండకూడదు, మన వైపు నుంచి కూడా ఏ రాళ్ళు అడ్డుపడ్డలు కూడా ఉండకూడదు। అప్పుడే మన ఇద్దరం కూడా కలుసుకోగలుగుతాం। तो हम जिस रास्ते में जाते हैं और जिससे हम मिलना चाहते हैं वो क्या उनके रास्ते से या हमारे रास्ते से भी कुछ रुकावट नहीं पहुंचना, तभी हम दोनों मिल सकते हैं उस रास्ते पर। మరి దేవుడు తన వైపు నుంచి అయితే ప్రతి అడ్డాన్ని ఎత్తివేసినట్టుగా కలసి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం। तो कोलोसियंस का किताब में 2रे अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रभु ने हमारे बीच में जो भी रुकावट आता है उसको पूरा हटा दिया है बोल के हम देख सकते हैं। ఆయన మన పాపాలన్నీ కూడా సిలువలో కొట్టివేసి అడ్డమేమీ లేకుండా ఎత్తివేసి మనకి జయాన్ని ఇచ్చినట్టుగా మార్గాన్ని సిద్ధం చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం। तो हम इसे देख सकते हैं कोलोसियंस में कि हमारे पापों को पूरा हटा के उसको मिटा के और कोई भी रुकावट ना पहुंचाने लायक ऐसा प्रभु ने कर दिया है बोल के हम उसमें देख सकते हैं। నా వైపు నుంచి ఓకే, మీ వైపు నుంచి మరి రాళ్ళు ఉంటే తీసేయండి అని దేవుడు రక్షించబడిన వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నాడు। तो प्रभु ऐसा बोल रहा है कि मेरी तरफ से सब ठीक है, मैं तो जो भी रुकावट आ रहा है उसको पूरा निकाल दिया, लेकिन आपकी तरफ जो भी पत्थर हैं उन सबको उठा के उधर से फेंक दीजिए बोल के बोल रहे हैं। అందుకే 11వ వచనం అంటున్నారు కదా, యెషయా 22:11
రక్షణ సిద్ధంగా ఉంది, నీ వద్దకు వచ్చినట్టు రక్షణ సిద్ధంగా ఉంది. అటువైపు నుంచి ఏ అభ్యంతరాలు, ఏ విధమైనటువంటి అడ్డులు ఆటంకాలు లేవు దేవుని వైపు నుంచి. तो इसलिए प्रभु वो 11 वचन में ऐसा बोल रहा है आइजिया का 62nd चैप्टर में कि रक्षण तैयार है और साल्वेशन तैयार होके रखा है, लेकिन आपके बीच में जो भी रिकॉर्ड आ रहा है उसको उठा के फेंक दीजिए बोल के बोल रहा है. రక్షణ మాత్రమేనా, జీతం కూడా సిద్ధపడి ఉందంట. तो सिर्फ साल्वेशन है क्या, साल्वेशन के साथ जो भी गिफ्ट है या जो भी प्रतिफल है वो भी तैयार करके प्रभु ने रखा है हमारे लिए. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరా, ఈ దినం మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది, మరి దేవుని కలుసుకోవడానికి ఏదైతే మనకి అడ్డురాళ్ళుగా ఉన్నాయో, మరి బండలు రాళ్ళు ఉన్నాయో వాటిని ఏరి పారవేసుకోవటము ప్రతిదినము రక్షించబడిన ప్రతి విశ్వాసం చేయాల్సినటువంటి మరి కర్తవ్యంగా మనం చూస్తున్నాం. तो जो भी पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो भी हमारे बीच में प्रभु कुमार में हम जाने के लिए हमें रुकावट पहुंचा है, उसको निकाल के फेंकने के लिए हम प्रयास करना है. ఏమేమి రాళ్ళు ఉండొచ్చు మన జీవితాల్లో? तो क्या क्या पत्थर रह सकता है हमारे जिंदगी में? ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అనేక మంది జీవితాలు దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉంచాడు. तो हम देखते हैं कि जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक बहुत सारे मसीहा लोग का जिंदगी को प्रभु का कितना बाइबल में हम देख सकते हैं. మరి వాళ్ళ జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి అడ్డురాళ్ళను మనకి చూపించడం ద్వారా ఒకవేళ అలాంటివి మన జీవితంలో ఉండి తీసేసుకోవాలని దేవుడు మనల్ని రక్షణ కొరకు, ఆ జీవితం కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. तो यदि उन लोग का जिंदगी में जैसा रुकावट पहुंचने वाला पत्थर जो भी है, वैसा हमारे जिंदगी में भी जो भी हो सकता है, वो सब चीज़ों को हटाने के लिए प्रभु हम सबको प्रेरित कर रहा है. కొంతమంది జీవితాలు మనం చూద్దాం. అందరి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మరి కొన్ని విషయాలు మనం త్వరగా చూసుకుందాం, ఎక్కువగా చదవకుండా చూద్దాం. तो बाइबल में बहुत सारे भक्तिमान लोग हैं, तो सबका बारे में तो अभी हम ध्यान करने का समय नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग के बारे में हम ध्यान करने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे. పిల్లల్ని నేను అడుగుతాను, ఎవరి జీవితంలో ఏ అభిప్రాయం ఉందని క్లాస్లో, కాబట్టి మీరు అందరూ బాగా వినండి. तो बच्चे आप ध्यान से सुनिए, मैं जरूर पूछूंगी कौन सा किसकी ज़िंदगी में कौन सी रुकावट थी, जो पत्थर का रुकावट थी वो आपको बताना है, उसके अनुसार मैं बताती हूँ. మొట్టమొదటి మనిషి ఎవరు? तो सबसे पहला आदमी कौन था? सबसे पहला आदमी कौन था? मोटमोटे मनुष्य और మొట్టమొదటి మనిషి ఆదాం. వెరీ గుడ్. ठीक है, सबसे पहला आदमी आदम है. ఆదాము జీవితంలో ఉన్నటువంటి దేవునికి ఆదాముకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అడ్డుబండ ఏమైనది? మనం तो प्रभु का और आदम का बीच में जो रुकावट का पत्थर कौन सा था? అసలు ఏమైనా ఉందా ఆదాముకి దేవునికి మధ్యలో? అసలు ఏం లేదు కదా. ఆయన చక్కగా రోజు వస్తున్నాడు, స్నేహం చేస్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, ఇద్దరు మహిళలో ఉంటున్నారు. మరి ఒక్కరోజు వచ్చింది, మరి వాళ్ళిద్దరిని వేరు చేసింది. तो कुछ रुकावट था क्या आदम और प्रभु का बीच में? वो हर दिन शाम को मिल रहे थे, प्रभु अच्छे से आ रहे थे, उनसे बात कर रहा था और उन दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता चल रहा था और दोनों महिमा में थे और सब ठीक था. लेकिन एक दिन ऐसा आया था कि उन दोनों के बीच में एक रुकावट पहुंचना पड़ा. వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఏం అడ్డం వచ్చింది? ईव. చెట్టు అడ్డం వచ్చింది. इन दोनों के बीच में कौन आ गया है? पेड़ आ गया है. చెట్టు చాటు దాక్కున్నాడు ఆదాము. तो वो जाके जो ट्री का पीछे अपने आप को छुपाया. మరి దేవుడు యెహోవా స్వరం విన్నప్పుడు ఆదాము భయపడి నేను దాక్కున్నాను అని మాట్లాడతాడు. तो जब परमेश्वर का जो स्वर जब आदम सुनता है तब वो बोलता है कि मैं आपसे डर के जाके पेड़ के पीछे छुपाऊं बोलकर. జెనసిస్ థర్డ్ చాప్టర్ లో ఆ మాటలు ఉంటాయి మనకి. तो उत्पत्ति का 3रे अध्याय में हम उसको देख सकते हैं. చెట్టును అడ్డుబండ చేసుకొని దాక్కోవాల్సిన అవసరం ఆదాముకి ఏమొచ్చింది? तो पेड़ का पीछे जाके छुपाने का संभावना किस लिए हुआ? ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన చెప్పిన మాట వినకపోవడం. तो आज्ञा को अतिक्रमण किया है और जो बात बोला है जो नहीं करना है उसको किया है. మన జీవితంలో ఒక పెద్ద అడ్డుబండ ఏంటంటే మాట వినకపోవట అనే అడ్డుబండ మన జీవితంలో ఉంటుంది. तो सबसे बड़ा ఆదాము జీవితంలో అడ్డుబండ మాట వినకపోవడం. जो रुकावट का पत्थर हमारे जिंदगी में भी जो रहता है वो क्या है कि बात नहीं सुनना. కాబట్టి మనం దేవుని మాట వినాలి, దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి. तो इसलिए हम प्रभु का वचन सुनना है और प्रभु का वचन को पढ़ना है, ध्यान करना है. తర్వాత మరి ఆ నెక్స్ట్ ఆ వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం చూసుకుంటూ వస్తే అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి. तो वैसे फिर हम और भी आदमियों को, भक्तिमान लोगों को हम देख के आने से बाइबल में अब्राहम का पास जब पहुंचने से అబ్రహాంకి దేవునికి మధ్య ఏమైనా అడ్డుబండ ఉన్నట్టు మనకు కనపడుతుందా? अब्राहम और प्रभु के बीच में कोई भी रुकावट का पत्थर है क्या? हम देख सकते हैं क्या? ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమైనా అడ్డుబండ ఉన్నట్టు? किसी को लगता है क्या दोनों के बीच में कुछ रुकावट है बोल के? కానీ ఉంది అడ్డుబండ. लेकिन उस दोनों के बीच में एक है, क्या है? జెనసిస్ 22 చాప్టర్ లో దేవుడు దాన్ని తీసేయి అని చెప్తున్నాడు. तो जेनेसिस का 22nd उत्पत्ति का 22nd चैप्टर में उसको निकालिए बोल के बोल रहा है. ఆదాముకి అడ్డుబండగా ఉన్నది ఏంటి అంటే సంతానం. ఆదాము కాదు, సరే, అబ్రహాంకి అడ్డుబండగా ఉన్నది ఏంటి అంటే సంతానం అడ్డుగా ఉంది. దేవునికి ఆదాముకి మధ్యలో, సారీ, అబ్రహాంకి మధ్యలో
జెనసిస్ 22 సంతానం అడ్డుగా ఉన్నట్టు దేవుడు చూశాడు. तो जेनेसिस 22 चैप्टर में अब्राहम का और परमेश्वर का बीच में जो रुकावट का पत्थर जैसा चीज था वो क्या था कि उनका बच्चे उनका संतान. అప్పుడు ఆయన सेकंड నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నువ్వు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసుకొని మొరియా దేశంనకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబో పర్వతములలో ఒక్కదాని మీద దహన బలిగా అతన్ని అర్పించమని చెప్పాను. మరి దేవుడు ఇస్సాకును బలిగా కోరడంలో దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమైనది? అతన్ని చంపాలని. प्रभु ईसा को बलि देने का बात जब अब्राहम से बोला था तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या ईसा को खत्म करना है क्या? ఇస్సాకుని చంపాలని కాదు కానీ ఇస్సాకు మీద అబ్రహాముకు ఉన్న ప్రేమను వ్యామోహాన్ని చంపాలి. तो ईसा का ऊपर ईसा को मारना है बोल के नहीं है, लेकिन ईसा के ऊपर जो भी प्यार और अनुराग है उसको खत्म करना है बोल के ही प्रभु ने ऐसा किया है. ఎప్పుడైతే ఆ ఆటంకాన్ని అబ్రహాము తీసేసుకున్నాడో, సబ్మిట్ చేసుకున్న దేవునికి, ఈ పిల్లవాడి మీద ఉన్న ప్రేమ నీకు నాకు మధ్య అడ్డు కాదు ప్రభా, నేను చెప్పినట్టే నేను చేస్తాను అని అది దేవుని మాట విని ఎప్పుడైతే చెయ్యెత్తాడో ఇప్పుడు మన దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, ఆగు అబ్రహామా అని అంటున్నాడు. तो जब अब्राहम प्रभु का बात सुन के जैसा प्रभु ने बताया था वैसा उसको बलि करने के लिए लेके गया और जब अपना हाथ उठाया उसको मारने के लिए तब प्रभु ने पुकारता उसको, अब्राहम रुको. ఇప్పుడు ఒక తండ్రి ఒక్కడే అయినటువంటి ఎన్నో సంవత్సరాలు, దాదాపు 25 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసి మరి వెయిట్ చేసి పొందుకున్నటువంటి ఒకే ఒక కుమారుని చంపడానికి ఎప్పుడు చేయగలడు? तो ये यदि सुनिए कि 25 साल प्रार्थना करके जो प्राप्त किया जो पुत्र को मारने के लिए वो तैयार हो गया, मतलब किस स्थिति में वो ऐसा कर सकता है? ఇంకా అతని మీద సమస్తాన్ని, తన ప్రేమను, తన వ్యామోహాన్ని అన్ని పక్కన పెట్టి దేవుడే నాకు సమస్తం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ పని చేయగలరు. क्योंकि वो तब कर सकता था कि उसका ऊपर जो भी प्यार, उसका ऊपर जो भी सारी चीजें हैं वो सब साइड में रख के प्रभु ही मेरा सब कुछ है बोल के जब वो सोच सकता है और बोल सकता है तभी वो ऐसा कर सकता है. సంతానం ఇచ్చిన వాడు దేవుడు, మరి అది స్వాస్థ్యంగా మనకి ఇచ్చాడు. సంతానాన్ని తీసివేయడం దేవుని ఉద్దేశం కాదు, కానీ దేవుడి కంటే ఎక్కువగా మనము మన సంతానాన్ని ప్రేమించకూడదు. దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని మన పిల్లలకు కూడా మనకి ఇవ్వకూడదు. అది కూడా ఒక అడ్డుబండే. तो इधर ऐसा हुआ है कि प्रभु का स्थान जो प्रभु के लिए जो देना है वो किसी दूसरों को कभी नहीं देना है, या हमारा संतान को, हमारा बच्चों को, या किसी को. इसलिए अब्राहम का जिंदगी में प्रभु ने ऐसा किया है कि प्रभु का स्थान वो वापस उसको देने के लिए ऐसा उसको अलो किया था. దేవుడు అక్కడ అంటున్నాడు, అదంతా అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాంతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఇది చేసినందువల్ల నీవు నాకు భయపడవాడు అని నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. ఆ మాట तो చదువుతాము. वो सब पूरा होने के बाद अब्राहम को प्रभु ऐसा बोलता है कि तुम ये सब ऐसा किया है इसलिए तुम प्रभु परमेश्वर का भाई मानने वाला है बोल के 12 वचन में हम देख सकते हैं. ऐसा 22:12. అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చేయి వేయకుము, అతన్నేమీ చేయకుము, నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నాకియ వెనుదీయలేదు కనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నదనెను. ఇందువలన అన్నది మనం అనుకున్నాం. इसकी वजह से बोल के ఇందువలన उसको अंडरलाइन ఇందువలన करना. నీవు నాకు భయపడుచున్నామని మరి దేవుడు డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు. అంటే తన ప్రేమను వ్యామోహాన్ని చంపుకొని దేవుడు అడిగింది అడిగినట్టుగా ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు. కాబట్టి దేవుడు ఒక సాక్ష్యాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఈ కార్యం వలన నీవు ఈ రాయిని నీవు తీసివేసుకున్నావు, నీకు అడ్డును నువ్వు తీసివేసుకున్నావు, కాబట్టి నువ్వు నాకు భయపడేవాడమని నేను ఎరుగుతున్నాను. కాబట్టి నీ యొక్క కుమారుని ప్రాణం నాకు అక్కర్లేదు, తిరిగి అతను నేను ఆశీర్వదిస్తానని నిబంధనకు గుర్తుగా ఇసాకును ఆశీర్వదించాడు. तो अपना बच्चे के ऊपर जो भी प्यार था, व्यामोह था, वो पूरा साइड करके और प्रभु को इतना प्यार किया और इसलिए प्रभु ने उसको बोला है कि तुम मेरा भाई मानने वाला हो बोल के उसको बताया था. इसलिए वैसे ही हमारा ज़िंदगी में भी हम प्रभु का भाई मान के रहने से प्रभु ने जैसा आइज़ाक को उसका बात क्या किया कि मैं उसको मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका ऊपर जो भी प्यार है वो निकालना चाहता हूँ. इसलिए उसको जब अब्राहम बदलता है, अब्राहम जब ऐसा काम करता है उसके बाद प्रभु इसहाक को भी आशीर्वाद करता है. ఈ రోజుల్లో ఇది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ప్రతి ఇంట్లో పిల్లలు ఎక్కువ గారాలు ఎక్కువైపోయినాయి. మరి ఎక్కువగా మరి పిల్లల మీదే మరి తల్లిదండ్రుల యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. దేవుని యొక్క ప్రయారిటీ తగ్గిపోవడం దేవుడు చూస్తూ ఉన్నారు. तो आजकल ऐसा हो गया कि हर परिवार में बच्चों को बहुत जैसा लाड कर रहा है और बहुत उसको ये कर रहे हैं कि बच्चे हाथों से निकल जा रहे हैं, और हर परिवार में ऐसा हो रहा है. इस दिनों में हम बहुत देख सकते हैं बच्चे को कैसा अपना माता और पिता लोग ग्रूम कर रहे हैं. పిల్లలు ఏది అడిగితే అది నో అని చెప్పడానికి తల్లిదండ్రులు ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు. ఇష్టం చేయలేకపోతున్నారు, ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు. వామో ఇల్లు ఏమైనా అయిపోతారేమో, ఇలా చేసుకుంటారేమో, ఇలా బాధపడతారేమో అని
మరి ఆ దేవుడికి వ్యతిరేకమైన విషయాలు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఖండించడానికి చాలా మంది భయపడుతున్నారు. तो ऐसा बन गया आजकल का स्थिति की बच्चों कुछ भी पूछने से ना देने से वो कहाँ क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, बच्चा क्यों गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा बोल के कैसे स्थिति में वो लोग पहुंच जाएंगे बोल के डर के भी पेरेंट्स उसको मना नहीं कर पा रहे और वचन का विरुद्ध काम करने से भी उसको रोक नहीं पा रहे क्योंकि बच्चा क्या करेगा बोल के उस डर में पेरेंट्स रह जा रहे हैं. అబ్రహాము విషయంలో ఇస్సాకుని చంపేయి అన్నంతగా దేవుడు కోరాడు అంటే పిల్లలు మనకి దేవుడికి మధ్యలో అడ్డుబండలుగా కాకూడదు, దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం శాపంగా మారకూడదు అని దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం. तो जब इसहाक अब्राहम और परमेश्वर का बीच में आ रहा है बोल के उसको ज़्यादा प्राधान्य मिल रहा है बोल के उसको बलि कर दो बोल के जब प्रभु बोलता है तो फिर ऐसा बच्चे परमेश्वर का और हमारा बीच में वो कभी भी रुकावट नहीं आना चाहिए बोल के इससे हमें समझ में आ रहा है. నెక్స్ట్ మరి ఎవరున్నారు అబ్రహాం తర్వాత? और उसके बाद अब्राहम के बाद और कौन था? लोग थे. లోతుని చూస్తాం మనం. तो लोग तो हम देख सकते हैं. బంధువైనటువంటి లోతుకి ఏమి అడ్డుగా ఆటంకాలుగా ఉన్నాయంటే అది విస్తారమైన ఆస్తి దేవునికి అతనికి మధ్యలో ఆటంకంగా ఉన్నది. तो लोग को और परमेश्वर के बीच में क्या रुकावट का पत्थर था कि उनको बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे पैसे, वो सब चीज़ उसके साथ था, वो उन दोनों के बीच में रुकावट पहुंचा रहा था. జెనసిస్ 13:6-7 వర్స్లో जेनेसिस 13:6-7 में వారిద్దరూ కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమైనటువంటి ఆస్తి అక్కడ ఉన్నది. बहुत पैसे थे, बहुत आस्ती था उन लोगों के पास कि दोनों मिलके उधर जी नहीं सकते. अब्राहम और लोग उतना ज़्यादा पैसे थे उनके साथ, कमाई था उन लोगों के साथ. 13:6-7 వారు కలిసి నివసించలేనంత ఆ ప్రదేశము చాలా గొప్పది. वो लोग मिलके रहने के लिए, ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమైనది. तो वो लोग मिलके उधर ठहरने के लिए जगह नहीं था, उतना ज़्यादा कमा लिया दोनों, इसलिए कि वो दोनों अलग अलग होना पड़ा. లోతు అప్పుడు మరి అబ్రహాం నుంచి వేరే సదమ గొమొరాకి వెళ్ళిపోయి మరి ఎప్పుడు కూడా తిరిగి రాలేదు. तो लोग अब्राहम से दूर होके सदोम और गोमोर जो जगह है उधर जाके फिर कभी भी वापस लौट के नहीं आया था. కాబట్టి లోతు యొక్క అంతం ఏంటో మనందరికీ కూడా తెలుసు. तो इसलिए हमें पता है कि लोत का अंत क्या हुआ हम सब जानते हैं. అబ్రహాము అడ్డుబండను తీసేసుకోగలిగాడు కానీ లోతు తనకున్నటువంటి అడ్డుబండను దేవునికి తనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాళ్లను తీసేసుకోవడంలో మరి విఫలమైపోయాడు. तो अब्राहम तो देखते हैं कि प्रभु का और उनका बीच में जो भी रुकावट का पत्थर हैं उसको हटा पाया, लेकिन लोत तो उसको हटा नहीं पाया और वो विफल हो गया अपना प्रयास में बोल के हम देख सकते हैं. కాబట్టి ఈ సంగమా మన కుటుంబంలో మన జీవితాల్లో దేవునికి మనకి మధ్య ఉన్నటువంటి అడ్డురాళ్ళు ఏమై ఉన్నారో వాటిని ఏరి పారేయండి అని దేవుడు ఆశిస్తారు. इसलिए हमारे जिंदगी में और हमारे जीवन में हमारा और प्रभु का बीच में जो भी रुकावट लेने वाला पत्थर है उसको निकाल के फेंक देना है. తర్వాత మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి, బైబిల్లో ఎంతమంది జీవితాలు ఎలాంటి అడ్డురాళ్ళతో నాశనం అయిపోయినాయో. तो आप भी सोचिए हमारे ज़िंदगी में और बाइबल में कितने लोगों का ज़िंदगी में इतने रुकावट का पत्थर आके उनका जीवन को नाश कर दिया है. మనం మాట్లాడుకున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి సామాన్యులు కాదు. और हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं वो सब सामान्य लोग नहीं थे बाइबल में. వారు లోకస్తులు కూడా కాదు. वो इस संसार के अनुसार का लोग भी नहीं थे అవిశ్వాసులు కాదు. और अविश्वासी लोग भी नहीं थे. దేవునితో వారికి అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. तो उनको प्रभु के साथ बहुत नज़दीक रिश्ता था उन लोगों को प्रभु के అయినా साथ. కూడా फिर भी అక్కడ కొన్ని రాళ్ళు దేవుడు చూస్తున్నాడు. कुछ पत्थरों को प्रभु उनका जिंदगी में देख पा रहा है. మరి లోకానుసారమైనటువంటి ప్రేమలు, లోకానుసారమైనటువంటి రిచెస్, మరి విస్తారమైన ఆస్తిపాస్తులు ఒక్కొక్కసారి సౌలు జీవితంలో ఏం జరిగిందంటే మరి రాజ్యాధికారం కాంక్ష, అధికారం మీద కాంక్ష. तो ऐसा हो रहा है कि कुछ समय इस संसार का प्रेम और कुछ समय संसार में जो भी कमाई रहता है या इस संसार का प्रॉपर्टीज रहता है उसके ऊपर दृष्टि जाता है. और राजा साउल का जिंदगी में तो हम देखते हैं कि उसका जो राजा का जो नाम था, जो राजा बोल के जो चीज़ था वो उनका रुकावट बन गया था. సింహాసనం నాకే కావాలి, నా కొడుకే కావాలి, దావీదు అభిషేకించబడిన వాడైనప్పటికీ దావీదు రాకూడదు, నేనే ఉండాలి అని మరి దేవునికి అతనికి మధ్య ఒక అధికార కాంక్ష మనం చూస్తా ఉన్నాం. तो इतना अधिकार का कांक्षा था उसका अंदर की दाऊद को प्रभु ने राजा है बोल के अभिषेक करने के बाद भी वो चाहता था कि अपना और अपना परिवार ही राजा बने और उस राजा का सिंहासन में रहे बोल के वो ऐसा कांक्षा था, आकांक्षा से रह रहा था. చివరికి దాంట్లోనే ఆయన చనిపోయాడు, ఆయన కుమారులందరూ ఒక్కరోజే చనిపోయాడు. तो उसी आकांक्षा से वो क्या हुआ उसका परिवार में कि वो भी मौत हो गया था. वो एक ही वो उसी दिन में उसका सारे बच्चे भी उनका साथ मौत हो गया.
మీరు రాసుకోగలిగితే నేను రిఫరెన్సెస్ ఇస్తాను, చదవడానికి టైం లేదు కాబట్టి. तो आप लिखना चाहते हैं तो मैं रेफरेंस देता हूँ, आप लिख लीजिए। पहला समूएल का 1 Samuel 18:9 chapter 9th 18 verse, अध्याय 9th वर्ष 9th verse, 10th verse, 9, 10 और 16th chapter 16 चैप्टर में 14 verse, 14 और 19th chapter 9th verse, 19 में 9. 1 Samuel 31st chapter 1 to 7 సౌలు యొక్క పతనం. फर्स्ट सैमुएल 31st चैप्टर वर्सेस 1 to 7 वो कैसे गिर जाता है उधर उसके बारे में लिखा है। చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, देखिए మనల్ని प्रिय, రక్షించి మనల్ని इसलिए కాపాడిన దేవునికి మనకి మధ్య ఏ అడ్డు కూడా ఉండకూడదు. हमें प्यार करके हमने जो रक्षण प्राप्त किया करवाया प्रभु का बीच में, प्रभु का और हमारा का बीच में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। తర్వాత ఎవరైనా తీసుకోండి, సంసారం తీసుకోండి. उसके बाद समसून को देखिए, అసలు సంసారం ఎలాంటి వ్యక్తి? समसून कैसा आदमी था। అసలు పుట్టక ముందు దేవుడే వచ్చాడు, అతని గర్భంలో నేను సంసారం నేను ఇస్తున్నానని మానవ భార్యకి ఆ పొలంలో దేవుడే ప్రత్యేక యేసుక్రీస్తు వారే వచ్చారు, దేవదత్త కూడా రాలేదు. యేసుక్రీస్తు వారే వచ్చి మానవ భార్యని దర్శించి మరి తన యొక్క జన్మ విధానాన్ని తెలియజేశారు. तो समसून का जन्म होने से पहले ही यीशु मसीह दूता का रूप में आके मनोहा का जो पत्नी है उसको समसून का बारे में मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारा गर्भ में बोल के उसको बात किया था प्रभु यीशु मसीह खुद आके। ఇదంతా కూడా మనము న్యాయాధిపతుల్లో చూస్తాం. జడ్జెస్ 13 chapter ये 7. सब हम जजेस में देख सकते हैं 13 चैप्टर में, 13:7 में। ఆ జన్మ దేవుడే అతన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన పర్పస్ కనుక నాజీరు చేశాడు దేవుడే అతన్ని. पर प्रभु ही खुद उसको एक प्रत्येक रीति से नाजीर करके वो जीना है, उसका जन्म से रहना है बोल के उसके लिए वो प्रणालिका से उसको इस संसार में लेके आया था। మరి బలవంతుడైనటువంటి సంస్థలకి దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికతో మరి పెరిగినటువంటి సంస్థలకి ఏంటి అడ్డుబండ, ఏది రాళ్ళు? इतना बलशाली है समसून और प्रभु के कृपा से या प्रभु का चीजों से जो भरा हुआ समसून का और परमेश्वर के बीच में जो रुकावट था वो क्या था? ఏంటి చెప్పండి? గర్ల్ ఫ్రెండ్ మరి వాళ్ళకి దేవునికి అతనికి మధ్య అడ్డుగా तो वो उनका जो गर्लफ्रेंड था, మరి అక్రమ సంబంధాలు, వివాహం అయిపోయినా సరే కూడా అక్రమ సంబంధాల్లో ఉంటున్నారు. రక్షించబడిన వ్యక్తులు కూడా మరి అక్రమమైన సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. ఇవి ఎంతో నీచమైనటువంటి రాళ్ళుగా దేవుడు చూస్తున్నారు. तो समसून का और प्रभु का बीच में जो रुकावट आया था जो गर्लफ्रेंड था, तो ये जो विवाह से बाहर आके जो रिश्ता जो रहता है अक्रम संबंध बोल के तेलुगु में जो बोलता है, तो उसकी वजह से उनका जो एक बहुत बड़ा पत्थर जैसा था वो प्रभु का और उसका बीच में जो रिश्ता के लिए। और इस दिनों में भी ये बहुत दुखी का और बहुत भयंकर का चीज़ है, ये ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे लोगों का जिंदगी में जो हो रहा है, जिसकी वजह से उनका और प्रभु का रिश्ता निकल जा रहा है। కొంతమంది ఫిజికల్ గా ఈ సంబంధాలు కలిగి ఉంది కానీ వారి చూపులో వారి యొక్క ఆలోచనల్లో ఎంతో చెడిపోయి ఉంటారు. तो कुछ लोग भौतिक संबंधित है, ऐसा आक्रमण संबंध नहीं रहता, लेकिन उनका आंखों में और उनका देखने में ऐसा सोच रहता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। సంసోన్ యొక్క అంతం మనందరికీ కూడా తెలుసు. तो समसून का अंत कैसा हुआ हम सब जानते हैं। అతను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడంటే యెహోవా ఆత్మ తనని ఎడబాసనని కూడా అతను గ్రహించలేనంత గుడ్డితనంలో అతను వెళ్ళిపోయాడు. तो वो कैसा अंधत्व में पहुंच गया कि प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनको, यहोवा का आत्मा उनको छोड़ के चला गया बोल के भी वो ग्रहण कर नहीं पाया था। ఆ ఒక్క వచనాన్ని మనం చదువుదాం. वो एक वचन भाग हम पढ़ेंगे 16 जजेस 16:20। సంస్థను ఎలాంటి భయంకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళాడంటే ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ कितना भयंकर स्थिति में समसून पहुंच गया कि उस घर पर दिल्ली लेकर वजह से। హిందీలో చదువుతాం. इधर भी पढ़िए 16:20. जजेस। फलस्तीनी निघात में है, तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। అతనికి అర్థం కాల, దేవుడు అతను విడిచిపెట్టాడని అతనికి అర్థం కాల. అతను అనుకుంటున్నాడు, నేను లేస్తాను, ఎప్పుడు ఫిలిస్తీన్లందరినీ చంపేస్తాను, నా దగ్గర శక్తి ఉంది, ఇంకా బలం ఉంది అని ఎప్పటి ఎట్లు విరజిమ్ముదని అనుకుని అన్నమాట. అక్కడ చూస్తాం, ఎప్పటి ఎట్లు విరజిమ్ముదని అనుకున్నాను కానీ యెహోవా ఆత్మ అతను ఎడబాసినని ఆయనకి గ్రహింపు చాలా. वैसे सोच रहा था कि मैं मेरा ताकत दिखा सकता हूँ बोल के वो सोच ही रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा उसको छोड़ के चला गया बोल के उसको ग्रहण नहीं हुआ। కాబట్టి ఈ దేవుని సంగమం మనం ఏం చూస్తున్నాం, మన హృదయాలు ఎలాంటి మరి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి, మన హృదయ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి, వీటన్నిటి విషయంలో మరి దేవునికి మనము లెక్కాపి చెప్పాలి. కాబట్టి మన హృదయంలో ఉన్న రాళ్ళు ఏరేసుకోవాలి. ఇర్మియా గ్రంథంలో చెప్తుంది, నీ హృదయంలో ఉన్న చెడుతనం తొలగించుకో అని చెప్తారు.
तो हम क्या देख रहे हैं और हमारे मन में जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी खराब चीज़ें हैं उसको हम निकालना चाहिए। इसलिए इर्मिया की किताब में बोलता है कि तुम्हारा मन में जो भी दुष्ट चीज़ें हैं उसको निकाल दो बोल के प्रभु बोलता है। ఇలాంటి ప్రభు చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మనుషులు ఆదాము దేవుని కుమారుడు, అబ్రహాము దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడి పిలువబడినటువంటి వాడు, లోతు ఎంతో మరి నీతిమంతుడు అని కూడా రాయబడింది లోతు గురించి, సంసోను సాక్షాత్తు దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నటువంటి వాడు. వీళ్ళందరికీ కూడా అడ్డుబండలు అడ్డురాళ్ళు ఉన్నాయి వారి జీవితంలో. तो अभी देखेंगे अभी तक जितने लोग के बारे में हम देखा, आदम और अब्राहम, लोत जिसको नीतिमान बोल के प्रभु ही बुलाया था, राजा साउल और समसोन जिसके ऊपर परमेश्वर खुद एक अच्छा सोच करके उसको शक्तिशाली बना के संसार में लेके आए। ये सब लोग सामान्य लोग नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर प्रभु तो बहुत बेहतर सोच था उन सबके लिए, लेकिन उन सबका जिंदगी में भी बहुत बड़ा रुकावट थे जो उनका और परमेश्वर के बीच में आ रहे थे। ఇంకో అనంతమైన జ్ఞానం ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు. और एक अनंत ज्ञानी भी है इन सब का बाद, वो कौन है? సొలొమోను. वो राजा सोलोमन था। ఆయన కూడా అడ్డురాళ్ళు ఉన్నాయి. దేవునికి అతనికి మధ్యలో అడ్డురాళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి ఆయనకు వచ్చిన అడ్డురాళ్ళు? बारियल। భార్యలు దేవునికి అతనికి మధ్య అడ్డంగా వచ్చేసారు. तो सोलोमन का और प्रभु का बीच में जो रुकावट का पत्थर आया था वो कौन था कि उसका पत्नियों, इतने सारे पत्नियों को वो रखा था कि वो लोग उनका दृष्टि परमेश्वर से दूर कर दिया। భయంకరమైన విషయం ఏంటి అంటే సాక్షాత్ దేవుడే 2 మార్లు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 2 మార్లు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యి సొలొమోను ఇది మంచిది కాదు అని హెచ్చరించినా కూడా అక్కడ రాయబడిన వాక్యం ఏంటంటే మరి సొలొమోను హృదయము యెహోవా వైపు నుండి కలిగిపోయింది అంట. साक्षात परमेश्वर ही 2 बार उनको आके बोला था कि जो भी तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो बोल के सोलोमन से बोलने से भी उनका मन प्रभु से हट गया था कि वो प्रभु का बातें वो सुन नहीं पाया, और जो लोग उसको जैसा कहा वैसा किया था। 11th చాప్టర్ లో ఆ మాట మనకు దొరుకుతాయి. पहला किंग्स में 11th चैप्टर में ये बातें हम देख सकते हैं, 9-10 వచనాలు. 9th और 10th वर्सेस में। రాజు గురించేమో 3-4 వచనాల్లో రాయబడింది. తన యొక్క భార్యలు ఎలాగా అతనికి అడ్డుపడగా ఉన్నారో 11, 9, 10 और 3 and 4 as well। 3-4 में भी 3-4 में उनका पत्थर क्या था वो बताया, और 9-10 में कैसा गिर गया वो बताया। 9-10 లో దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమైన తీర్మానం చెబుతున్నాడు. तो कैसा प्रभु उनको प्रत्यक्ष हुआ था 9-10 में उसको देख सकते हैं। ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి 2 మారులు ప్రత్యక్షమై నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజ్ఞాపించినను సొలొమోను హృదయము ఆయన యొద్ద నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా సొలొమోను హృదయము దేవుని యొద్ద నుండి తొలగిపోయింది. రాడు తొలగించడానికి బదులుగా దేవుడు తొలగించుకున్నాడు, తన హృదయాన్నే తొలగించుకున్నాడు. सोलोमन का मन प्रभु से हट गया था। सोलोमन का जो दृष्टि था वो प्रभु से हट के उस दूसरी चीजों का ऊपर चला गया था। प्रभु यदि 2 बार उनको प्रत्यक्ष होने के बाद भी प्रेग्नेंट है ना इसलिए ऊपर बैठा बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 3-4 First Kings 11 3-4 वो कैसा उनका पत्नियां उसका मन को चेंज कर दिया, उसके बारे में उधर लिखा गया, सिर्फ रेफरेंस के लिए बोला था। ఇంకా మీరు కొత్త నిబంధనలో చూడండి, చాలా మందిని మనం చూస్తాం. అపోస్తలుడైన పౌలు గారిని తీసుకోండి. तो नया नियम में हम देखेंगे बहुत सारे लोग अपोस्तल पाल को आप सोची चाहिए तो అతని మధ్య అతనికి ఉన్నటువంటి మతము అతనికి దేవునికి అతనికి మధ్య అడ్డుగా వచ్చింది. तो उनका विश्वास और उनका जो रिलीजन जो था वो प्रभु का और उसका बीच में एक रुकावट जैसा बन నా गया। మతమే గొప్ప, నా కులమే గొప్ప, నాదే గొప్ప, నేనే గొప్ప, నా కుటుంబమే గొప్ప అన్నటువంటి మనస్తత్వం కూడా దేవునికి ఇష్టమైనది కాదు. तो मेरा धर्म ही सही है, मेरा कैस्ट ही सही है, मेरा परिवार ही सही है बोल के ऐसा सोच रहना ये भी प्रभु के लिए पसंद नहीं है। అపోస్తలుడైన పౌలు గారు మరి దేవుని దర్శనం పొందుకొని అవన్నీ కూడా తొలగించుకున్నప్పుడు ఎంతగా దేవుని దగ్గర వాడబడ్డాడో మనం అందరూ కూడా తెలుసుకున్నాం. इसलिए जब अपोस्तल पाल ये प्रभु का दर्शन प्राप्त करके और ये सारे रुकावट को अपनी जिंदगी से निकालने के बाद वो उसको कितना अच्छे तरीका से प्रभु ने अपने सेवा में उसको इस्तेमाल किया हम सब देख सकते हैं। ఈ దేవుని బిడ్డలారా, ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి సాక్షాత్ ఎవరు అంటే దేవుని సంఘానికి గుర్తు, ఎత్తబడే సంఘానికి గుర్తు. तो एक औरत है, तो वो औरत वो उसका सिंबल है कि वो बराबर वो प्रभु का जो कलीसिया है उसका बराबर उसका एनालॉजी है कि वो जो प्रभु आके जो दूसरे आगन में उठा के ले चलेगा उसका कलीसिया का लायक है वो औरत। ఎవరు ఆ కన్యక, ఎవరు ఆ అమ్మాయి, ఎవరు? దేవుని ఎత్తబడే సంఘానికి గుర్తుగా బైబిల్లో ఒక గ్రంథమే ఆమె పేరట అంటే ఆమె గురించి రాయబడింది. ఎవరు?
शूलमती बोल के एक औरत का बारे में इधर बाइबल में लिखा गया है जो प्रभु अपना दूसरे आगमन में उठा के ले चलेगा तो कलीसिया का बराबर ఆమెని దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆమెని దేవుడు ఏమని పిలుస్తాడో తెలుసా? उसको प्रभु क्या बोल के बुलाता है पता है? నా ప్రియురాల సుందరవతి. मेरे प्यारी जो सौंदर्यवती बोल के बुलाता है उसको. ఎంత ఇష్టం అంటే దేవుడికి ఆమె ఎత్తబడే సంఘం అన్నమాట. రక్షించబడే మన అందరం కూడా ఒక షూలమతి. అంటే దేవుడికి ఎంత ఇష్టం అంటే ప్రతిరోజు మన ముఖం చూడాలని ఆయన అనుకుంటాడు, మన స్వరం వినాలని ఆయన అనుకుంటాడు, మనతో మాట్లాడాలని ఆయన అనుకుంటాడు. तो हर दिन प्रभु हमारा स्वर सुनना चाहता है, उनसे हमसे बात करना चाहता है क्योंकि वो हमें प्रभु उतना प्यारे बोल के समझ रहा है. शूलमती जैसा मेरे प्यारे शूलमती बोल के जैसा बुलाता है हमें, हम भी प्रभु प्यारे बोल के बुला रहा है और उतना प्यार हमें भी प्रभु हमसे चाहता है. వచ్చిన మనం చూస్తాము 4:7 పరమగీతం 4:7 దేవుడు ఎంతగా ఆమె పొగుడుతున్నాడు. सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में 4:7 में हम देखेंगे प्रभु उसको कितना अच्छे से उसको तारीफ कर रहा है बोल के. నా ప్రియురాల నీవు అధిక సుందరివి, నీ యందు కళంకం ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నాడు. 4:7 पढ़िए सिस्टर. పరమగీతాలు సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ 4:7 చాప్టర్ 7. నా ప్రియురాలా నీవు అధిక సుందరివి, నీవు అధిక సుందరివి. You are altogether beautiful my love, there is no flaw in you. तो प्रभु ऐसा बोल रहे हैं. లేదు, నువ్వు చాలా బాగున్నావని దేవుడు మెచ్చుకుంటున్నటువంటి ఇవి కూడా ఒక అభిప్రాయం చేసింది. तो तुम्हारा अंदर कुछ भी गलती नहीं है, फ्लॉ नहीं है बोल के प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन इनका मन में भी कुछ गलती आ गई है. ఏంటి దేవుడికి ఆమెకు మధ్యలో వచ్చినటువంటి इन दोनों के बीच में क्या रुकावट आया आप जानते हैं? हमें प्रेम. ఎవరికైనా ఐడియా ఉంది? ఎవరికి దేవుడికి ఆమెకు మధ్యలో ఏం అడ్డుపడి వచ్చేసింది? మేకప్ మేకప్ मेकअप. तो उन औरत का और प्रभु का बीच में जो रुकावट आया वो क्या है? मेकअप. संसार का కంఫర్ట్ జోన్ మేకప్ ఆమెకి దేవుడికి మధ్య అడ్డురాలుగా ఉంది. చూడండి उसका कंफर्ट जोन और उसका मेकअप प्रभु का और उसका बीच में रुकावट हो गया. చాప్టర్ 5 अध्याय 3-4 చదువుదాము. 3-4 verses. నేను వస్త్రం తీసివేసిదిని, నేను మరలా దాన్ని ధరింపనేలా, నా పాదములు కడుక్కొంటిని, నేను మరలా వాటిని మురికి చేయనేలా. తలుపు సందులో నా ప్రియుడు చేయి ఉంచగా నా అంతరంగము అతని ఎడల జాలిగొనెను. నా ప్రియునికి తలుపు తీయ లేచి తిని, నా చేతుల నుండి నా వ్రేల నుండి జటామాన్సి గడియల మీద శ్రయించి తిని, నా ప్రియునికి నేను తలుపు తీయ నంతలో అతడు వెళ్ళిపోయాను. ఈమె చక్కగా స్నానం చేసి చక్కగా రెడీ అయిపోయి సెట్ కొట్టేసుకొని, అంత సెట్ కొట్టుకుందంటే ఆమె చేతులు ఆ తలుపులు ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇంకున్న అత్తరంతా కూడా ఆ తలుపు మీద కారిపోతున్నారు. అంతగా చక్కగా మరి రెడీ అయిపోయి చక్కగా అన్ని విషయాల్లో రెడీ అయిపోయింది. చక్కగా ముఖం కొడుతుంది, స్నానం చేసింది, ఇంకా నైట్ డ్రెస్లోకి వచ్చేసింది. నైట్ డ్రెస్లోకి వచ్చేసి హాయిగా చెప్పులు ఇప్పేసింది, హాయిగా పడుకుంది. అమ్మయ్య నేను ఇంకా రెస్ట్ తీసుకుంటాను, నన్ను ఎవరు లేపకూడదు అన్నట్టుగా చాలా కంఫర్ట్లోకి ఆమె వెళ్ళిపోయింది. तो इतना कंफर्ट जोन में वो चला गया था कि अच्छे से नहा के, अच्छे कपड़े पहन के और अच्छा अत्तर लगा के और नाइट ड्रेस में भी आके अच्छे से सो गई और अपना कंफर्ट जोन में चली गई और किसी दरवाजा कोई पुकारने से भी वो उठने के लिए लायक नहीं था. इतना कंफर्ट में वो ఇక్కడ रह गई. మనం దుఃఖపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు పిలిచి 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 బ్రతిమాలి చివరికి కిటికీలో నుంచి చేతులు పెట్టి సుందరవతి నా ప్రియురాల తలుపు తీయమ్మ అని కిటికీలో నుంచి చేతులు పెట్టుకున్నాడంట. అది కూడా ఆలోస్తుందంట కొడుకొని. तो वो सो रही थी और लेकिन प्रभु आके उसको बुला रहा है, दरवाजा मार रहा है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे. फिर खिड़की के पास आके हाथ रखा और हाथ से भी उधर पुकार रहा था, लेकिन फिर भी वो देख रही है लेकिन नहीं उठ रही है. తలుపు హిందీ में पढ़िए. 4th verse. chapter 4th verse. 5th chapter 4th verse. పరమగీతాలు సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ 5:4. मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा. मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोला. ఆ చేతులు దేవుడు బయట నిలబడి మరి పిలిచి చివరికి ఏం చేయలేక తలుపులో నుంచి చేయి పెట్టి మరి సైగ కూడా చేస్తున్నాడంట. అమ్మ సుందరవతి నా ప్రియురాలే, నాకు తలుపుకి నేను ఇచ్చాను. ఆమె అయితే నేను చెప్పులు వదిలేసి చక్కగా నా కాళ్ళని మంచం మీద పెట్టుకొని వచ్చినాను. ఇప్పుడు నేను కాళ్ళు తీసి కింద పెడితే నా కాళ్ళు మురికైపోతాయి. అయ్యో నేను నా పై వస్త్రం తీసి పక్కన పెట్టాను, అలా నేను మంచిగా మళ్ళీ పై వస్త్రం వేసుకుంటాను, అందుకే నేను లేవలేను అని ఒక సుఖమైన కంఫర్ట్ జోన్లోకి ఆమె వెళ్ళిపోయి ఆమె అసలు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు దేవుడిని. तो वो दरवाजा का बीच में जो गैप से वो हाथ रख के बुला रहा है, लेकिन ये औरत ऐसा सोच रही है कि मैं अभी बेड में आ गया हूँ, फिर से मैं चप्पल पहन के कहाँ बाहर जाऊँगी, तो फिर से मैं तो रोब को निकल जाऊँ, फिर से रोब पहन के कहाँ निकलूंगी बोल के अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहती है औरत. इसलिए प्रभु उतना बुलाने से भी वो निकल के जाने के लिए तैयार नहीं था. చివరికి జాలి కలిగిందంట. దేవుడి మీద జాలి పడే వాళ్ళు ఉన్నారు.
तो अंत में उसको वो దేవుడి మీద జాలి పడతాం. बहुत प्रभु के ऊपर दया आया इसको। इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं प्रभु के ऊपर दया दिखाने वाले हैं। అని జాలి పడి సరే తీస్తానులే అయ్యా తలుపు అని అప్పుడు వేసిందంట తలుపు మీద. तब वो मैं दया करूंगी बोल के तब वो बहुत मुश्किल से उठ के जाके दरवाजा खोलने के लिए गए और उस समय दरवाजा खोले। మరి ఏమైంది తలుపు తీస్తే ఉన్నాడా దేవుడు? लेकिन तब तक क्या हो गया, जब दरवाजा खोलने के बाद क्या हुआ उसका जो प्यारे परमेश्वर था क्या, वो निकल के चला गया। వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెతకడానికి బయలుదేరింది. फिर वो निकल गया बोल के आप उसको खोजने के लिए वो निकल पड़ी उस अंधेरी रात में। దొంగల చేతిలో చిక్కుకుంది. तो अब क्या हुआ, जाके जो थीव्स का हाथ में वो पकड़वा వాళ్ళు गया। బాగా కొట్టి వస్త్రాలు లాగేసేసారు. तो उन लोग क्या किया, अच्छे से उसको पीट के मार के उसका कपड़ा को निकाल दिया। ఆ స్థితి ఇప్పుడు దేవుడు బిడ్డలారా మనకు రాదు. तो वैसा स्थिति हमें नहीं पहुंचना है प्रिय मसीह लोग। ఆ రాళ్ళు ముందే మనం తీసేసుకోవాలి. దేవుడు మాట్లాడినప్పుడే, దేవుడు పిలిచినప్పుడే, దేవుడు సైగ చేసినప్పుడే మనం ఆయనకు లోబడాలి. तो उस पत्थरों को हम हमारे जिंदगी से हटाना है। जब प्रभु बुलाता है, जब प्रभु बताता है, ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में जो भी रुकावट वाला पत्थर है उसको हम हमारे जिंदगी से हटाना है उसी समय। చివరికి మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి, దేవుడి విషయాలన్నీ కూడా మన ముందు ఎందుకు పెడుతున్నాడంటే మన హృదయాల్లోనికి మనం తొంగి చూసుకోవాలి. तो ये सारी चीज प्रभु क्यों हमारे सामने रख रहा है कि हमारे मन का अंदर हम उसके देखना है। మరి విడుదల చేయబడినటువంటి ఒక జనాంగం మనకు తెలుసు. ఐగుప్తులో నుంచి విడుదల చేయబడినటువంటి ఒక జనాంగం, దేవుని యొక్క జనాంగం మనకు తెలుసు. जो बानिसत्व से निकल के आया हुआ एक फ्री हुआ एक जनांग के बारे में हम जानते हैं, एक झुंड के बारे में। तो वो ऐगुप्त मिस्र देश से वो लोग निकल के आए हैं। నిర్గమకాండం, సంఖ్యాకాండం ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు చదువుకొని వాడుకున్నటువంటి అడ్డుబండలు చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి. तो लेविटिकस और नंबर्स आप घर में जब रहते हैं उस अध्याय में आप पढ़िए उस किताबों में कि कैसा इजरायलियों का जो रुकावट का पत्थर, बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम देख सकते हैं। ఎక్సోడస్, నంబర్స్ एक्सोडस में भी हम देख सकते हैं। చెప్పండి, కొన్ని అడ్డుబండలు చెప్పండి. तो बोलिए कुछ इजराइल लोगों का जो रुकावट का पत्थर के बारे में, సనుగుడు, जो बार बार గునుగుడు, मरमर करना మాంసాపేక్ష, నాన్ వెజ్ और खाना नॉन वेज, पानी पानी का प्यास, అన్ని. ये सब उसके लिए रुकावट थे। ముందు సనుగుడు చాలా భయంకరమైంది, और बहुत वो मरमरिंग वो बहुत भयंकर चीज था। గొనగటం చాలా భయంకరమైంది. तो ये ऐसा प्रभु का ऊपर विरुद्ध जैसा हुक्का की बात करना, అంటే దోషారోపణ చేయడం, ప్రతిసారి ఈమెట ఆమెట ఈయనట ఆయనట అన్ని విషయాల్లో మనము మన కుటుంబంలో కంప్లైంట్ చేస్తాం. అత్తగారు ఎలా ఉందండి, కోడలు ఎలా ఉంది, ఆయన అట్లా లేడే, ఈమె ఇట్లా లేడే, అన్ని కూడా వాళ్ళ గురించి మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం. కంప్లైంట్ కూడా ఒక అడ్డుబండ. कंप्लेनिंग नेचर भी वो ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। అలగటము, కొనగటము, సనగటము ఇవన్నీ కూడా దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు. अलगटा नहीं होता అలగటం, అనగటం, మర్మరింగ్, मरमरिंग ప్యాంపరింగ్. पैम्परिंग वो पेरेंट्स करते हैं। अलगटा मतलब गुस्सा होकर रहना, कुछ आप गुस्सा हुआ बेटी के ऊपर वो आपसे बातचीत नहीं करती, उसको क्या बोलते इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, गुस्सा गुस्सा। ఎవరైనా గారు ఆహా కూడా అలిగాడు, మూతి ముసుకొని కూర్చున్నాడు. हाँ भी वैसा करता है, अपना मुंह बंद करके बैठता है। అలగటము ఇవన్నీ కూడా దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు కావు. तो ऐसा करना, ये सारे कार्य प्रभु को पसंद वाला चीज రక్షించబడినటువంటి है। మనుషులకి మనకి ఇవి మంచివి కాదు. तो जो रक्षण प्राप्त किए लोग, जो मसीह लोग हैं, उनके लिए ये अच्छी चीज नहीं है। నా పెళ్ళైనప్పుడు నా సొంత సాక్ష్యము నాకు కొంచెం సేపు అలగడానికి కూడా పర్మిషన్ లేదు. मेरा खुद गवाही है, जब मेरा शादी हुआ పెళ్ళైన था, కొంచెం అట్లాగన్నా కూడా అలుగుతారు కదా. అస్సలకి మా హస్బెండ్ చాలా కోపం, అలగటము, వాళ్ళ చిన్నగా మాట్లాడి గొనిగినట్టుగా మాట్లాడటము, ఎందుకు ఈయన ఇంత కోపడుతున్నాడు, అసలుకి ఏంటి ఇది అనుకునే తర్వాత నాకు అర్థమైంది. గొనుగుడు, సనుగుడు, అలగటం అనేది ఒక భయంకరమైన మరణానికి తెగుండదు. तो मेरा पति इतना गुस्सा होता था कि मैं कभी गुस्सा भी होने नहीं देता था और कभी मरमर भी करने नहीं देता था, क्योंकि वो इतना भयंकर पाप हो जाता है कि वो मौत तक इजराइल लोगों को लेके गया तो उसे लेके चलता है। దేవుడు ఎంత సునిశ్చితంగా మాట్లాడుతున్నాడంటే మనం తినే విషయంలో కూడా చాలా మితంగా ఉండాలి. तो प्रभु इतना गंभीर रूप से बात कर रहा है कि हम जो चीज़ खाते हैं उसमें भी हम मितान भाव में रहना चाहिए। మరి మనకు తెలుసు కదా, సామెతల గ్రంథం ఏం చెప్పాడు, మాంసం అధికంగా తినొద్దు, తినే వాళ్ళతో కూడా స్నేహం చేయాలి. तो प्रॉब्स में इसलिए ऐसा बोला है कि मांसाहार ज्यादा नहीं खाना, और जो ज्यादा खाते हैं उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना, ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చేయొద్దని దేవుడు చెప్తున్నాడు. उन लोग से फ्रेंडशिप भी नहीं करना बोल के प्रभु మన తిండి విషయము, మన చూపులు, మన ఆలోచనలు, మన యొక్క మరి పిల్లలు, మన భార్య, మన భర్త, మన కుటుంబము, మన కుటుంబంలో జరిగే విషయాలు, సనుగుడు, గొడుగుడు, మన ఆస్తి, మన మేకప్ విషయం, మన తయారయ్యే విధానాలు, మన వస్త్రధారణ, ఇవన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని దేవుని యొక్క చిత్రమైనది.
तो इसलिए हमारा जो भी देखने वाला चीज़ है, हमारा मन का सोच है, और हम पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और हम जो कार्य करते हैं, मेकअप है, वो हर सब चीज़ में हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए बोल के प्रभु बोलते हैं। దీనికోసం మనకి ఏం కావాలంటే దేవుని జ్ఞానం కావాలి. इसलिए हमको क्या चाहिए कि प्रभु का ज्ञान हमें चाहिए, మనం परमेश्वर का ज्ञान గుర్తుపట్టాలి. हमें चाहिए। మనం గుర్తుపట్టాలి. ఇబ్రాహిం గ్రంథంలో చెప్తాడు పురాతన మార్గాలను మీరు గుర్తుపట్టండి అంటాడు. हम उसको ग्रहण करना है कि एक वचन भाग में ऐसा बोला है कि जो पुरातन का जो चीज़ें हैं उसको आप ग्रहण करिए बोल के बोला गया होगा। మనం ఇదేంటి ఇది కూడా దేవుడు పట్టించుకుంటాడా, ఇంత చిన్న విషయాలు కూడా దేవుడు పట్టించుకుంటాడా అనుకుంటాం, కానీ దేవుడికి అన్ని కూడా పట్టిపోయి. तो हम सोचते हैं कि इतना ये चीज़ को भी प्रभु सोचता है क्या, इतना छोटा चीज़ को भी प्रभु सोचता है क्या बोल के हम सोचते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को प्रभु सोचता है, हर एक चीज़ प्रभु का सोच में जाता है। కాబట్టి మనము రాళ్లను ఏరి పారేసుకోవాలి, इसलिए हम पत्थरों को उठा के निकाल के फेंक देना है, మార్గాలు हमारा చక్కబెట్టుకోవాలి, मार्ग को ठीक करना है, గుమ్మాలు మనం ఎత్తుకోవాలి. और हमारे गेट्स को उठाना है। ఇంకా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను తీసుకొస్తున్న జీతం సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి నన్ను ఎదుర్కోవడానికి మీరు సదా సిద్ధపడి నాకు ఎదురు రావాలి అని చెప్తున్నాను. तो मैं आपके लिए जो तैयार किया, जो प्रतिफल जो लेके आ रहा हूँ, वो उसके लिए आप तैयार रहने के लिए आप रहिए बोल के प्रभु इधर बोल रहे हैं। కాబట్టి ఈరోజు మన కుటుంబ విషయాలు కానీ, మన వ్యక్తిగత సంబంధాలు కానీ, మన వ్యక్తిగత విషయాలు కానీ దేవుని వాక్యపు వెలుగులో మనం సరి చేసుకొని ప్రతి అడ్డురాటకు కూడా మనం తీసేసుకొని దేవుని ఎదుర్కోవాలి. हमारा फैमिली का लाइफ में या हमारा पर्सनल लाइफ में प्रभु का और हमारा बीच में जो भी रुकावट का पत्थर आता है उन सबको हटा के और अपने आप को ठीक करके प्रभु का मार्ग में चलना है। మనందరికీ కొన్ని వచ్చిన తెలుసు ఏంటంటే మరి నా బాహుబలం తక్కువైనదా అంటాడు దేవుడు. तो हम सब लोग कुछ वचन जानते हैं कि प्रभु क्या बोलते हैं कि मेरा जो शक्ति है वो कमजोर हो गया है क्या बोल के पूछते నా हैं। హస్తము సహాయం చేయకుండా కొరసైపోయిందా, या मेरा हाथ छोटा हो गया क्या, आपको मदद करने का लायक नहीं నా है क्या చెవి बोलते हैं। వినకుండా మందమైపోయిందా, या मेरा कान आपको सुनने के लिए जो बड़ा हो छोटा हो गया है क्या बोल के प्रभु నా बोलते हैं। దీర్ఘశాంతము తక్కువైపోయిందా, या मेरा दया तुम्हारे ऊपर या शांति दीर्घ शांति तुम्हारे ऊपर कम हो गया है क्या बोल के सोचता మీ है। ప్రార్థనలు నాకు వినబడకుండా ఏమిటి అడ్డు వస్తుంది, तुम्हारा जो प्रार्थना मेरे पास तक नहीं पहुंचने के लिए क्या रुकावट पहुंच रहा है। మీరు నా దగ్గరికి రాకుండా మీకు ఏది అడ్డుకుంటుంది, तो आप लोग मेरे पास नहीं आने के लिए कौन सा चीज आपको रुकावट पहुंच మీ रही है। పాపమే కదా आपका पाप ही है ना। అని మనందరికీ తెలిసి యెషయా గ్రంథము 50 అధ్యాయంలో ఉంటుంది, 59లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసినటువంటి వచనం. तो आयशा का 50-59 चैप्टर्स में ये सारे वचन भाग रहता है, ये सब हम जानते ही हैं। కాబట్టి ప్రభు పనుల్లో చేతులు ఇస్తున్నటువంటి మనము, तो जब प्रभु का बोझ में जो हाथ डालने वाला हम, ప్రభు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మనము, प्रभु के लिए जो इंतजार करने वाला हम, ఈ లోక సంబంధం కానటువంటి మనము, इस संसार का संबंधित नहीं रहने वाला हम, వెలుగు సంబంధమైనటువంటి మనము, और कांति का रोशन का संबंधित होने वाला हम, ఆ సత్య మార్గంలో ప్రతి రాయిని తీసివేసుకుంటూ మార్గాన్ని చక్కబరుచుకుంటూ तो उस सत्य मार्ग में जैसा हम जा रहे हैं, जो भी पत्थर रुकावट आता है उसको निकाल के फेंक के దేవుని ఎదుర్కోవడానికి మనము సిద్ధపడుతుందాక प्रभु को जाके उसको सामने करने के लिए हम आगे चल पड़े। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలి. पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। చిన్న ప్రార్థన सभी से प्रार्थना करें। ఒకసారి మన యొక్క హృదయంలో చూసుకుందాం.